आइए सब अपना अपना बाइबल मेरे नाल ओपन करिए। किन्ने जने तैयार है? सब तैयार है? खुदावंद दा वचन सुनन दे लई सब तैयार हो? बोलो हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे नाल अपना अपना बाइबल ओपन करिए। यहोशुआ दा पुस्तक ओदा 1 नंबर अध्याय यहोशुआ दा पुस्तक ओदा 1 अध्याय ओदा 6 नंबर पंक्ति तो 9 नंबर पंक्ति मैं कुछ 5 वर्सेस तुहानू पढ़ाउणियां आ। बड़े ही ध्यान दे नाल सुनना कि परमेश्वर दा वचन तुहानू ते मैनू क्यों की सिखाने की कोशिश करदा या की सिखाना चाहता है। अज दे वचन दा टाइटल है दलेरी, करज, हौसला। एक इदां साडी जिंदगी दे विच आ सकदा है अगर साडी जिंदगी दे विच दलेरी आ ते असीं सब कुछ कर सकते हैं। दलेरी जड़ी आत्मा दी है। जिस दिन साडे अंदर दलेरी खत्म होगी उस दिन असीं आत्मक तौर पर खत्म हो जावांगे। दलेरी दा होना साडी जिंदगी दे विच बड़ा ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। खुदावंद दा वचन सानू दलेरी दे विच रहण दे लई कहंदा है। किदां दलेरी साडे अंदर पैदा होएगी? जदों साडे अंदर पैदा होईयां गवाहियां सानू याद रहेगी। जदों खुदावंद दे काम जो साडी जिंदगी दे विच होया वो सानू याद रहणगे। जदों परमेश्वर ने जिस पाप की दलदल दे विचों बुराई की दलदल दे विचों सानू कढिया, जदों वो गल्लां सानू याद रहणगियां। फिर कदी भी जिहड़ी आत्मक दलेरी आ साडी जिंदगी च खत्म नहीं हो सकती। और खुदावंद दा वचन सानू दलेर रहण दे लई कहंदा है। दलेर बंदा हर थां खड़ा हो सकदा है, कमजोर बंदा नहीं, डरिया होया बंदा नहीं। बाइबल कहता डराकलां दा हिस्सा जिहड़ा किथे आ? हां, पढ़िया प्रकाशित वाक्य जिहड़े डरदे ने डराकलां दा हिस्सा किथे आ? नरक दे विच। और परमेश्वर ने सानू दलेरी दा आत्मा दिता आ। तां जिहड़े दलेर ने समझो कि ओहदा आत्मा साडे अंदर काम करदा। प्रार्थना करन दे विच दलेर, बाइबल पढ़न दे विच दलेर, खुदा दा सुसमाचार सुनाउण दे विच दलेर। जिस रीति दे नाल तुहाडी जिंदगी च हो रिहा आ, इट मीन्स कि तेरी दा आत्मा तुहाडे अंदर काम करदा है। जे तुहानू अपने शरीर दे नाल धक्का करना पै रिहा आ खुदावंद दे विच अगे वधन दे लई, ਇਹਦਾ मतलब दलेरी दा आत्मा काम नहीं कर रहा। जो दर्शन साडे सामने पिया आ, जो आने वाला समा साडे सामने पिया आ, जो बरकत साडे सामने पई हुई आ, जो खुदावंद दा वायदा साडे सामने पिया होया आ, ओनू असीं बिना दलेरी तो प्राप्त नहीं कर सकते। ओनू असीं बिना दलेरी तो प्राप्त नहीं कर सकते। इंसान की जिंदगी दे विच करज दा होना बहुत जरूरी है। करजा नहीं कह रहा मैं, करज, इनकरज जिन्हों कहते हैं।
ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਦਲੇਰ ਬਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ 5 ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤ ਪਾਉਂਗੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 6 ਤੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਵਰਗ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੂਸਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆਈ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਘੱਟ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਰਾਂ ਕਿੱਦਾਂ। ਇਸੇ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੂਸਾ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਗਿਆ ਔਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਰਵਸ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਦਲੇਰ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਸਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਚਨ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਬ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਲਈ ਦੁਆਵੇਂਗਾ। ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆਵੇਂਗਾ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਠੀਪੁਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਕ ਦਵਾਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦਵਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦਲੇਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜਾ ਰੱਖ ਲੋ, ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕੜੇ ਆ? ਕਿਉਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਘੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਛੋਟੀ ਰੇਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਦਬਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੋੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਰੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬੈਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਛਿਪਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤੂੰ ਮਿਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਵਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ, ਪਰ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤਕੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਦਾ, ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਆ, ਜੋ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਨੀਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਤੂੰ ਨੀਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ। ਕਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨੀਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਵੱਡੀ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਸ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਮੂਸਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਮੌਜੂਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਅਥਵਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਤੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਜ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਅਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇਗਾ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੱਲ, ਗੌਰ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਈ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸਾਈਡ ਨੀਵੇਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਹੇਠ ਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲੱਗਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਵਸਥਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨਾ ਮੁੜੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗਾ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਇਸਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੱਖਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ, ਸਗੋਂ ਤੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਉਸ
ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਨਾਨ ਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲਓ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੇਰਾ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਭਈ ਤਕੜਾ ਹੋ ਅਤੇ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹਦੀ ਤਕੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਕੰਬ ਤੇ ਨਾ ਕਾਬਰ, ਨਾ ਕੰਬ ਤੇ ਨਾ ਕਾਬਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੰਬ ਤੇ ਨਾ ਕਾਬਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਤੇ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਘਬਰਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਲੇਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਕੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਗੋਲੀਅਤ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਲੰਬਾ ਹੱਡਾ ਕੱਟਾ, ਕਿੱਥੇ ਦਾਊਦ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ। ਉਹਦਾ ਮਾਰਗ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦਾਊਦ ਦਾ? ਕਿ ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ, ਗੋਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਜਦ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਇਹ ਵਚਨ ਆ, ਜਦ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ? ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਔਰ ਬਰਕਰਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਦਿਨ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਪ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਪਾਪ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਕਦੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਟਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤ, ਆਪਣੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਜੀ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਨਗੇ। ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਦੁੱਖ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਗਰੀਬੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਏਦਾਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 45, 46 ਔਰ 47 ਨੰਬਰ ਪੰਗ। ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਦਲੇਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦਲੇਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜ਼ਰਾ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 17 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 45, 46 ਔਰ 47 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਲਦੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਸ਼ਾ ਅਤੇ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੈਂ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਆ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ। मैं इस सारे के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहा हाँ, इस सारे के अनुसार चल रहा हाँ। मेरा मार्ग जो मेरे सामने आ, मेरा दर्शन जो मेरे सामने आ, मेरी लड़ाई जो मेरे सामने आ, वो मैनू फतेह बख्शेगा, वो मैनू सफलता देगा, वो मैनू जित प्राप्त करवाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। कहता मैं यहोवा सेना दे यहोवा जो इजराइल दे दलां दा परमेश्वर हाँ, ओदे नाम दे करके कहता तेरे सामने आउंदा है। ਇਹ ਆ ਦਲੇਰੀ, ਇਹ ਆ ਹੌਸਲਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੌਣ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਡਿੱਗਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਡਰਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਦਮ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ? ਔਰ ਦਲੇਰ ਬੰਦਾ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਦੌੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਲੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਫਾਦਾਰ ਰਵੇ ਕਿ ਜੋ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਰਕਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪੱਲੇ ਪਾਏਗਾ, ਨੱਪ ਨੱਪ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾਏਗਾ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਦਲੇਰੀ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ? ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਦੋਂ ਆਣੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਦਲੇਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਗਿਫਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਗਿਫਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਹਾਰਿਆ, ਉਹ ਦਲੇਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੇ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋੜੇ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਉਹ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ, ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ, ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦਲੇਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਜਦੋਂ ਭੇਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇੜੀਏ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਆ, ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਿਛ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੌਸਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਹ ਆ ਦਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ, ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟੂੰਗਾ। ਉਹ ਘਾਇਲ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਖੜਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੱਡਾਂ ਗੱਡਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰ ਸੁੱਟਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਥੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ,
ਅਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਲਿਸਤੀ ਦੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਪੌਣ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਤੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ। ਗਿਦੌਨ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ 300 ਦੇ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਪਾਈ? ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਤਮਾ ਸਭ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਆ। ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰ ਲੂੰਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲੂੰਗੇ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਪਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲੂੰਗੇ? ਮੰਗੋ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੱਲ ਉਠਾਓ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਔਰ ਮੰਗੋ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਗਿਦੌਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਸਹਾਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਯਾਕੂਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪਤਰਸ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਨਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਹੋਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਆ ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁਣ ਦੇ ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸਿਖਾਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੈਂ ਆਮੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਾਈ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਰਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰਿਆਸ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸਭ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧ ਏਦਾਂ ਦੀ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੈਵਲ ਬਾਈ ਲੈਵਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਬਾਈਬਲ ਰੀਡਿੰਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਹੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਸਰ ਨੂੰ ਕੈਸਰ ਦਾ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਹਾਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਦੋਂ ਆਲਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਦਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰੋ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਉਹਦਾ, ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਜੇ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਗਲਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਫਿਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 12, 13 ਔਰ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਸਤੀਫਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਬਰਾਹਿਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਪੌਲੁਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਪੌਲੁਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੱਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦਾਬੰਦ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਆ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੱਥਰਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ? ਕਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ, ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਆ? ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਦਲੇਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਜ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ?
ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਉੱਠ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜ਼ੀਰੋ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋਗੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, 6 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ, 5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰਦੇ, ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਧਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਸਾਡੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਤੱਕ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹਿ, ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ? ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਂ ਪੇਂਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? ਕਿੱਥੇ ਆ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੁਕਟ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ? ਜਦੋਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੀ ਦੂਰ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੌਸਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਇੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਮੁਕਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਆ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਈ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰੋ ਤੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੱਢੂਗੇ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੀ ਇਸੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵੇਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਘੱਟ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੜਬੁੜਾਹਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਸਬਰ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਗਦੇ ਆ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦਾ ਪੁਸਤਕ ਉਹਦਾ 1 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦਾ 12, 13 ਔਰ 14 ਨੰਬਰ ਪੰਗ। ਦੇਖੋ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। हे ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, हे ਭਰਾਵੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਵੋ, ਭਈ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬੀਤਿਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਬੀਤਿਆ ਆ, ਸੋ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਫੈਲਣ ਜਾਣ ਦੀ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਫੈਲ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪੌਲਸ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੌਲਸ ਦੇ ਰੁਮਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਆ
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓਗੇ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਲੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਰਲਾਉਣਾ? ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ, ਨਿੱਜ ਜੰਮਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਨਾ ਪਾਏ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਆ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੁਣੋ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੋ ਆਪਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਇਆ ਆ, ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਸੱਚੀ ਪਾਇਆ। ਸੁਣਨਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਬੈਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਆਸ਼ਕੀ ਦੇ ਭੂਤ ਜਿਹੜੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੈਟਿੰਗ ਚੂਟਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਉਹਨੇ ਕੱਲੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਸ਼ਕੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਔਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂ? ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਰਖ ਨਾਪਤ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ? ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੈਠ ਜਾਓ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਅਜੀਬ ਬੇਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਏ ਰੀਅਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦਾ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਈਬਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੂੰ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਕਲਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਇਹ ਸਭ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਫੈਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗਿਆ ਆ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਠੰਡ 'ਚ ਨੰਗਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਫੈਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਵਚਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ? ਹਿਜਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਾਦ ਕਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ? ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਫਾਕੇ ਕੱਟੇ ਆ, ਕੋੜੇ ਖਾਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਦੇ? 39 ਕੋੜੇ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਖਾਦੇ? ਹਾਂ, 3 ਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਫੈਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੋਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਫੈਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਚੁਣੀ ਹੋਈਆਂ, ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਆ, ਬੁਲਾਈ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਪਲਟਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਲਟੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀ ਸੰਗਤੀ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਫੈਲਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਪਲਟਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਚੈਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੀੜੀ ਛੁਪ ਛੁਪ ਕੇ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਅਰ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਆ ਮੇਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਧੜਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਬੰਧਨ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਹਾਂਜੀ ਨਿਧੜਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ, ਨਿਧੜਕ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਨਿਧੜਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੇਧੜਕ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਔਰ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਜੋ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਡੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਕੋ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਕੋਕੋ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇੜ ਦਾ ਤਣਾ ਜਾਂ ਪੇੜ ਆ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹੀ ਕਰਪਟ ਆ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਸਭ ਕਰਪਟ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? अगर माँ बाप नहीं प्रार्थना करते, मैं कहना सवाल नहीं पैदा होता कि बच्चे भी वध जान खुदा दे विच। थोड़े समय तक तो चल सकते हैं पर लंबी रेस वाले घोड़े नहीं बन सकते। कित्थों दलेरी साडे अंदर पैदा होती है? जदों साडी संगति आत्मक लोकां दे नाल, जदों साडा देखना आत्मक लोकां दा है, असीं आत्मक लोकां दे नाल मुलाकात कर रहे हैं, आत्मक लोकां दे नाल देख रहे हैं। खरबूजा खरबूजे ने देख के रंग बदलता। कहता अगर कोई कमजोर अपनी संगत दे विच रला लो तां जो भी ताकतवर बन जावे। हाँ, तां कमजोर रलना ही ना चाहे उन्होंने की करे बंदा? हाँ, बाइबल कहता अपने पैरों की धूड़ झाड़ दिओ, उत्थे ही अपने पैरों की जिहड़ी धूड़ झाड़ दिओ, अपना लेखा खुद देगा खुदा बंदा। हालेलुया। देख लो खुदा दे काम नराले आ। हाँ, इतना क्यों लगता बारिश होने लग गई है? यसु मसीह का आना बड़ा नजदीक है, मैं तुहानू दस देता है। तैयारी खिंच लो, पढ़ो जड़ा लास्ट वर्स फिर आपां फ्री हां। वचन का निचोड़ है जड़ा हुण तुहाडे सामने रखण लगा, बड़े अदब दे नाल सुनो। रसूलां दे करतब ओदा 4 नंबर अध्याय। रसूलां दे करतब ओदा 4 नंबर अध्याय, ओदा 13 नंबर पंक्ति तो 20 नंबर तक पढ़ना। सुनना बड़े ध्यान। दलेरी देखो कितना काम करती, दलेरी दा आत्मा देखो कितना काम करता। रसूलां दे करतब ओदा 4 नंबर अध्याय, प्रेरितों के काम एक्ट ओदा 4 नंबर अध्याय, ओदा 13 नंबर पंक्ति तो 20 नंबर पंक्ति तक पढ़ना जरा। हाँ जी। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਵੇਖੀ। ਦਲੇਰੀ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਾ? ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਲੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਫਰੀਸੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਜਾਣਿਆ ਜੋ ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਤੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦਲੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਕੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਰਚ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਏ? ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ।
ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆ, ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਸਮਝਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਗਏ, ਡੀਪ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਜਿਹੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਆ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਚਰਜ ਮੰਨਿਆ, ਅਨੋਖਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਹਾਂਜੀ ਭਈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਪਛਾਣਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਲੋਕ ਉਹੀ ਆ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਬੁੱਧ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਉਸ ਬੁੱਧ ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਚਰਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੇਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਲੇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ। ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਹਰ ਜਾਓ। ਰੁਤਬੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਖਲਾਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਭਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਾਂ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਲੰਗੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਉਸ ਸੱਚੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਕਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਲੰਗੜਾ, ਉਹ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ। 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗੇ।
ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੰਗੜਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪਤਰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ, ਕੀ ਕਰ, ਕੀ ਕਰ, ਲੰਗੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿ। ਹਾਂ, ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ, ਕੀ ਕਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਕਰ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਦੇ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁੱਦਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਾ ਖਿੰਡ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਜਾਗਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ। ਆਓ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ, ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੋ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਈਏ। ਕੈਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਗਵਾਹ ਖੜੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਵਰਖਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਡਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਏਦਾਂ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਡਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਆ, ਇੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹ ਡਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਸ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਡਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖੁਸ਼ ਦਿਲ ਦਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਹੁਣ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਤੇ यूहन्ना ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸੱਦਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਭਈ ਕਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੂਣਾ ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਨਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ यूहन्ना ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਨਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋਤੇ ਪੋਤਰੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਣਾਇਆ, ਦਿਖਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। और 6 महीने साल बाद देखना ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ। ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਬਾਈਬਲ ਨਾ ਪੜਨ ਦੇ ਕਾਰਨ,
ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਡਾਊਨ ਡਾਊਨ ਬਾਈ ਡਾਊਨ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਬਕਾਇਆ ਪਰ ਦਬਕੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਪਰ ਡਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਯੁੱਗ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯੋਗ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀਏ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤੀ ਸੁਣੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਆ। ਇਹ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਸੰਡੇ ਜੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੰਡੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ ਜੀ, ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਰੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕਾਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਆ ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਥੋਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਤੇ ਸੁਣੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਇਆ ਆ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬੋਲੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਯੋਗ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੁਣੀਏ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਣੀਏ। ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀਏ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦੇਖੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਲਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਾਈਏ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੁਕਾਵਟ 'ਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਸਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੀ। ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਆ। ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਗਵਾਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ? ਦਲੇਰੀ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘੁੱਟਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਅੱਜ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ, ਉਹ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ। ਆਲਮਾਈਟੀ ਗॉड, धन्यवाद मेरे परमेश्वर।
सब अपने हाथों ਨੂੰ स्वर्ग ਦੀ ਵੱਲ ਉਠਾਓ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रार्थना ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। अगर तुसी मेरे नाल एक मानिया ते अज ही चमत्कार तुहाडा है, बरकत तुहाडी है, दिली दा आत्मा तुहाडा तुहाडे अंदर है, अज काम करेगा। सब अपनी अखां नूं बंद करिए, अपने हाथां नूं स्वर्ग दी वल उठाइए, मंगना शुरू करिए दिली दा आत्मा खुदा बंदे कोल। ऐदां नहीं, मेरे तक आवाज आनी चाहिए है तुहाडी। देखो उतर आया वो थोड़ी जिंदगियां दे ऊपर। यस शिबा बाबा रबा बाबा सखा बाबा 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 शंदर रला रबा शबंदर रबा रबा। धन्यवाद प्रभु। स्वर्ग नूं खोल दे यीशु मसीह दे नाम दे विच। दलेरी दा आत्मा काम करे थोड़े लोगों दी जिंदगियां च इस समय मेरे प्रभु। मन खुल जान, दिल खुल जान, बुद्ध खुल जावे यीशु मसीह दे नाम दे विच। रिलीज हो जावे मेरे परमेश्वर, रिलीज कर दे यीशु मसीह दे नाम दे विच। स्वर्ग नु खोल दे यीशु मसीह दे नाम। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हृदय खुल जान यीशु मसीह दे नाम च। बंद बुद्ध खुल जावे यीशु मसीह दे नाम दे विच। रिसीव करो यीशु मसीह दे नाम दे विच। बी रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। री बाबा बाबा शबा बाबा रबा बाबा बाबा लिबोंदो रोमो शमर ना बागा बारा ना बेले लेबे ली रोमो शोरमो समला ना बारा ना बा। शू मेरे परमेश्वर, शू मेरे परमेश्वर, शू मेरे परमेश्वर। दलेरी दा आत्मा पेश मेरे खुदावंद इसी समय दलेरी दा आत्मा कम करे मेरे प्रभु। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी ब्लेस्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी ब्लेस्ड विद द करेज स्पिरिट मेरे खुदावंद। होने दे मेरे परमेश्वर, होने दे मेरे प्रभु। पिता धन्यवाद। यबा सबा रला रबा खबर रबा रबा। धन्यवाद जीसस। ग्रहण करो, देखो काम कर रहा। खोल दो अपने आप को, देखो काम कर रहा। यसा सा रा रा री रा बा 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 रे बर बा 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 शरा बा 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 री ला रा बा 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 रे समुंदर रखा ला रा बा गा रा ना बा। Jesus, shoo, 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 shoo मेरे परमेश्वर। Blessed with the Holy Ghost. Jesus, Jesus, Jesus. Riba shaba raba sebe rebe raba shabalaba shabalaba sabalaba khabalaba raba raba. Riba samandara raba khabara raba. धन्यवाद, धन्यवाद। सब अपने हाथों को स्वर्ग दी वल उठाओ। शुक्र करो खुदा बंदा इस ताजा मन्ना दे लई, इस दलेरी दे आत्मा दे अभिषेक दे लई, इस ऑयल दे लई जो तुहाडे ऊपर आया है, इस मसा किते हुए तेल दे लई जो तुहाडे ऊपर आया है। ये जुम्बिश करता रहे, ये वधदा चला जावे, तुहानू मुड़ तो खड़ा कर देवे, तुहानू मुड़ तो मजबूत कर देवे, तुहानू मुड़ तो दलेर कर देवे। यसा खर्रा बाबा
Yalaromo shalarama shabarana balarabara. Jesus, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕੜੀਆਂ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੇਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂੰਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, शुक्रिया मेरे परमेश्वर, शुक्रिया मेरे खुदा बाप, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु जीसस। परम सत्कार योग मेरे परमेश्वर पिता जी, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਆਦਰਯੋਗ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। नहीं तो बंदे दी की औकात है मेरे प्रभु कि वह तुहाडे कोलों बरकत लै लवे। ये जिहड़ा दलीरी दा आत्मा मंग करता है मेरे प्रभु, तुसीं उहनूं पूरा करदे हैं मेरे परमेश्वर। असीं दिल तो शुक्रगुजार हां मेरे प्रभु जी, असीं दिल तो धन्नवाद दी भेंट चढ़ाउंदे हां मेरे प्रभु जी। तुहाडी वड्डी किरपा नूं सदा ही इन्हां बच्चियां दे उपर चाहुंदा, तुहाडे धीआं पुत्रां दे उपर चाहुंदा हां मेरे प्रभु। तारीफ करते हैं, तुहाडी वडियाई करते, तुहाडे नाम नूं मुबारक आखदे हां प्रभु जी। जिस तरह सही सलामत लैके आए हैं वापस जान च भी बड़ी मदद और सहायता करना मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे अब्बा, मेरे प्रभु। अज दलेरी दा आत्मा साडियां जिंदगियां च उत्पन्न कर दिता सी, विश्वास दे नाल ग्रहण करदे हां मेरे प्रभु। साडी प्रार्थना आ जिस तरह तुहाडे लोग मेरे प्रभु जिन्हां नूं तुसीं बल दिता काम काज करन दा, जॉब करन दा, बिजनेस करन दा चीज समझ दित्ती आ, और वही तुहाडी दित्ती कमाई दे विचों जो खुदावंदान दसवंत तुहाडे घर दे विच लैके आए ने, ओहदे उपर तुहाडी नजर चाहुंदे आ मेरे प्रभु। और बदले दे विच होर तरक्की दी मंग करदे ना जिंदगियां दे उपर। ये बाइबल दीयां गल्लां साडे मूंह तो कदी वखरियां ना होण प्रभु। साडी गवाही साडे अंदर और साडे नाल बनी रवे मेरे प्रभु, जो सानू दलेर करदी जावे तुहाडे काम करन दे लई, तुहाडे वचन नूं सुनाउण दे लई, कमजोर नूं बल देण दे लई मेरे प्रभु, जो सानू इनकरेज करदी जावे मेरे प्रभु। शुक्रगुजार हां बरकत देण दे लई, आशीष देण दे लई, नरोया करन दे लई, शिफा देण दे लई, रस्तियां नूं मुबारक करके अपने कदमां च लैके आउण दे लई प्रभु तुहाडा धन्नवाद। जिन्नियां प्रार्थनावां विनतियां तुहाडे सामणे कीतियां आ, असीं विश्वास करदे हां तुसीं सुण लईआं ते उहनां नूं पूरा कर दित्ता आ, क्योंकि तुहाडे घर दे विच बड़े विश्वास दे नाल तुहाडे बच्चिआं ने प्रार्थना कीती आ प्रभु। धन्नवाद करदे ना सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना करन दा, बाइबल पढ़न दा अभिषेक इन्हां जिंदगियां दे उपर आवे मेरे प्रभु। और शुक्रगुजार हां सारियां गल्लां बातां दे लई जो तुहाडे बच्चिआं ने गा बसा के तुहाडे नाम नूं आदर दित्ता है, विश्वास करदे तुहानूं पसंद आया है। बहुताई दे नाल आशीष और बरकत देना, तुहाडा नाम मुबारक होवे। शुक्रगुजारी करदे हो सारियां गल्लां बातां दे लई। प्रार्थना नूं तुसीं सुण लिया, जिद्दां सदा ही सुणदे हां, अज भी सुण लिया, तुहाडा धन्नवाद। और इस प्रार्थना नूं बड़े विश्वास दे नाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च होके सारे ही के मंगदे हां। साडे पिता दा प्यार, प्रभु यीशु मसीह दी किरपा और पवित्र आत्मा दी संगत साडे सारियां दे नाल, प्रभु दे तमाम मसीह मुकद्दस लोगां दे नाल हुण तो लैके प्रभु दी दूसरी आमद तक हुंदी रहे। सारी कलीसिया बोले हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे जिंदा नाम च तुहानूं सबना नूं शांति मिले। खुदा तुहानूं सारिआं नूं बहुत बरकत देवे।